अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। दिन ते गिण मैं मर जाना ही, दिन ते गिण मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। एक खूबसूरत शेर तुसी सारे जानते हो, तजम्मल कलीम का है। अज असी गल करांगे तजम्मल कलीम के उत्ते। तजम्मल कलीम पंजाबी दा वो अणमुला शायर सी जिन्होंने सारे जग ने मन्निया। मैं समझना वा कि मरण तो बाद जिहड़ी हयाती मिलती है किसी भी इंसान नूं, वो ही असल हयाती हुंदी है और ये बड़े घट लोगों के नसीब विच हयाती हुंदी है। तजम्मल कलीम वो खुशकिस्मत है जिन्हें अपने जिउंदियां भी अपनी शायरी नूं पूरी तरह माणिया, पूरी तरह उन्होंने दाद भी बड़ी भरवी मिली, उहदी सलाहना भी बड़ी हुई, लोगों ने उन्होंने बहुत पसंद किया, लोग उहदे नाल बहुत मुहब्बत करते सन इस वास्ते कि तजम्मल कलीम वाकई एक वड्डा शायर सी। पहले वो उर्दू लिखता रहा, जदों पंजाबी वाल आया तो पंजाबी दे विच मैं समझना वा कि शिव कुमार बटालवी तो बाद जिन्हें गज़ल नूं नवा रंग रूप दिता उहदा नाम तजम्मल कलीम है। इस तो पहले कि तजम्मल कलीम उत्ते होर मैं गल करां, दो बंदे होर इस तरह के मेरे सामने ने जिन्हों मरण तो बाद हयाती मिली। पहला नाम है आबिद तमीमी का। आबिद तमीमी चनजोट के रहने वाले, उन्हों का दोड़ा बहुत मशहूर होया, उन्होंने सस्सी लिखी बहुत मशहूर हुई, उन्होंने गीत बड़े मशहूर होए। लजता लोने वाला नूं मैं समझना वा कि मशहूर करने सब तो ज़्यादा हाथ जिहड़ा हैगा वो आबिद तमीमी का है। आबिद तमीमी के लिखे गीत मेरा शहर चनजोट ज़िला जंग सजना, आजा प्यार दा सिखावां तैनूं रंग सजना। सो इस तो अलावा उन्होंने दोड़े इन्ने को मशहूर होए जिहड़े बंदे बंदे दी जुबान उत्ते ने। कि मैं एक दोड़ा खास तौर पर उन्होंने जिहड़ा सस्सी उन्होंने लिखी है दोड़ियां की शक्ल दे विच और अल्लाह ताला लोने वाले ने गाई, उहदा एक दोड़ा तुहाडे गोशगुजार करना वा कि ताई मोइयां आबिद केच दे राह ते पैरां नाल कबर मिटी सी। हुण मैं वो जंगोची जिहड़ा लहजा है उहदे विच ही तुहानूं दोड़ा सुणायांगा, क्योंकि वो जिवें दा लिखिया गया है, जिस अंदाज़ का दोड़ा है उस लहजे विच ही सुणायांगे तुहानूं मज़ा आएगा। और खास करके आबिद तमीमी दी पढ़ंत भी बड़ी अच्छी सी, जिवें वो पढ़दा हुंदा सी कि ताई मोइयां आबिद केच दे राह ते पैरां नाल कबर मिटी सी, नित पैर चुमेसां शुतरां दे ईमान ते ताज़ा थी सी, रूह रुलसी भुलसी जंगलां विच ना खान दे शहर पड़ी सी, इस रुलन दा अजर खुदा तू मंगसां मेरा खान पुनल बख्शी सी। आबिद तमीमी दा ये एक दोड़ा नहीं, ਉਹਦੇ हज़ारां की तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह के दोड़े ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ज़देआम ने और पंजाबी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आबिद तमीमी ਜਦੋਂ फौत ਹੁੰਦਾ ਵੇ उस तो बाद वो ज़्यादा वायरल होया, हालांकि वो एडा नैट का दौर नहीं सी, लेकिन आम लोकाई दे विच आबिद तमीमी ने अपनी जिंदगी दे विच भी बड़ियां मौजां माणियां शायरी दे विच, लेकिन उनके इंतकाल तो बाद भी लोगों के नाल बहुत प्यार किया। उन्होंने शागिर्दां की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने नाँ ते बज़्म आबिद तमीमी नाँ की एक तंजीम है जिहड़ी हर साल प्रोग्राम करांदी है, ताज़ियती रेफरेंस करवांदी है, मुशायरे करवांदी है। अच्छा, आबिद तमीमी तो बाद एक होर शख्सियत ਜਿਹੜੇ हाफजाबाद के रहने वाले सन और मेरे उस्ताद मुकरम भी सन, जनाब मुहम्मद हनीफ साकी साहब। मुहम्मद हनीफ साकी साहब दी अवामी शायरी इन्नी को मशहूर हुई कि अज भी उत्थे ज़ुबाने ज़देआम है। लोगों को उन्हां दियां पूरियां पूरियां नज़मां याद ने। वो गज़ल भी कहते सन, सलाम भी कहते सन, गीत भी लिखते सन। उन्होंने गीत भी बड़े मशहूर होए, उन्होंने कवालियाँ बड़ियां मशहूर हुई। आरिफ फिरोज़ कवाल ने, मैं एक पहले प्रोग्राम के भी दस चुकिया वहाँ कि उन्होंने कवालियाँ गाइयाँ और वो बड़ियां मशहूर हुई। और इस तो अलावा उन्होंने नज़मां जड़ियाँ ने, खास करके हज़रत इश्क, आमद नज़ीर चीमा, 14 अगस्त, पखीवास, सहाफत, बाली, केसट, हडवर्ती, हड़, दुखी बरकते तो लैके इनियां को उन्होंने नज़मां ने जड़ियाँ अवाम नाल जुड़ियां हुई ने। उन्होंने शायरी जी वो अवामी शायरी है कि अवाम दे दुख दर्द, साडे सज्जे खब्बे खिलरे हुए मसैल, इन्हां उत्ते गल करते सन। हनीफ साकी साहब दी जिहड़ी तारीख वफात हैगी है वो 29 नवंबर 2023। 29 नवंबर 2023 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ कर गए। हाफजाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जनाजा सी, तो मैं शागिर्द भी सां और जनाजे ते पहुंचे। मैं उत्थे वेख्या कि इन्ना भरवां जनाजा, इन्नी तादाद विच लोग मैं अज तक किसी जनाजे च नहीं वेखे। और उहदे विच शायर, अदीब, वकील, इस्टाम फरोश तो लैके दुनिया के समाज के हर तबके का बंदा जिहड़ा मौजूद सी। आम तौर पर यही हुंदा है कि जदों कोई मरदा वे
ਰੋਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ। ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਤਰਨਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਰਾਏ ਨਾਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਖ ਵਿਖਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਰਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਲਮਾ ਨਹੀਦ ਦੁਰਾਨੀ, ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਸਰ, यासिर यास, मज़हर मोहसन, कल्याण सिंह कल्याण, ਚਿਰਾਗੁੱਦੀਨ ਵਾਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਜੰਮਲ ਕਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੁਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ, ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਜੋ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤਜੰਮਲ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਤਜੰਮਲ ਨੇ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਸਤਾਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਜੰਮਲ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਦਰਤ ਖਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਭਰੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਜੰਮਲ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਲੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਜੰਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸੇਲੇ ਮਮਤਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਣ ਮਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ।
ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਓਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।